що допоможе нам хотіти прощення and make it natural for us. і зробити це для нас природнім. I ask it in Jesus' name. Прошу тебе в ім'я Ісуса. I say glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever, world without end. Amen. I want to say there's a lot of teaching about forgiveness that isn't very good. Хочу сказати, що є дуже багато навчань про прощення, які не є добре. I'm not saying it's bad, Я не кажу, що вони є погані. I'm just saying it doesn't work. Просто кажу, що вони не працюють. Because every Christian knows they should forgive everyone. Бо кожен християнин знає, що мусить прощати усім. But most Christians still find it really, really hard to do. Але більшість християн все ще розуміє, що це для них дуже і дуже складно. Especially if they have been hurt badly. І особливо, якщо з ними погано поводились. Or repeatedly. Або якщо це повторювалося. It's really hard to do. Це дійсно дуже важко. And I found it really hard to do for years and years and years. І для мене це також було дуже важко роками і роками. But I got a new perspective. Але я отримав нову перспективу погляду. I know about your testimony. I'll wave, yeah? І він знає про свідчення. Yes, not now. Але не зараз. Yes. Yeah. I got this new perspective from God. Я мав це нове бачення від Бога. Now, I have to say, when Vicky has pictures, they are just amazing. I'm so jealous. І хочу сказати, що коли у Вікі є якісь образи, то я завжди вражений, і я вже навіть ревную. He speaks to me kind of differently. Він спілкується зі мною трошки по-іншому. I get ideas in my head that are from him. У мене виникають в голові думки від нього, But I'm happy with them, that's okay. але мені достатньо. I want to share with you a different perspective Я хочу поділитися з вами таким іншим поглядом, that helped me to step into a lifestyle of forgiveness. який допоміг мені вступити в це стиль життя прощення. When I could never do it before. Я ніколи не міг робити цього раніше. And it works something like this. Imagine you go for a walk in the woods. Уявіть собі, що це працює якось так. Уявіть, що ви йдете в ліс на прогулянку. And you're walking along and a bee comes and it stings you. Уявіть, що ви собі йдете і прилетіла бджола і вас вкусила. Well, maybe you would hit the bee. А може ви її пальнули? And it would be lying on the ground. І вона опиниться на стежині. But you would be very unlikely to get on your knees and talk to the bee. Але я думаю, що дуже мала ймовірність, що ви станете на коліна і почнете говорити з цією бджолою. And say, oh, Mr. Bee. І скажете: "О, пані бджола, What you did really hurt me. те, що ти зробила, мене дійсно вразило. And I didn't do anything to you. Я нічого тобі не зробив." I'm sorry I hit you, by the way. До речі, пробач, що я тебе так. But I don't want a hard heart. Але я не хочу, щоб в мене було тверде серце. So I want you to know that you're forgiven. Тому я хочу знати, щоб ти знала, що ти прощена. And the bee might go, bzz, like that. І бджола може сказати «бзз», Which is bee language for thank you very much. що по бджолиному означає «дуже дякую». Well, you wouldn't do that, would you? Ви б так не зробили, правда ж? Or would you? I don't know. А може ви б так зробили? Or if you go a bit further on your walk, Або якщо ви продовжуватиме йти цією прогулянкою, and you walk into a thorn bush, і ви зайдете в терновий кущ, and it scratches your legs, і він подере вам ноги, you might stamp all over the bush, ви можете так його топтати, just so that nobody else gets scratched, of course. тільки з тої причини, щоб ніхто інший не потрапився на нього і не подерся. But you would be very unlikely to talk to the bush Дуже мала ймовірність, що ви розмовлятимете з цим кущем. and say, oh, Mr. Bush, І скажете: "О, пане кущ, look at my leg, it's bleeding. подивіться на мої ноги, вони кровоточать. You did that, Це ви зробили. and it still hurts, І вони досі болить. but I don't want a hard heart. Але я не хочу мати тверде серце. So I want you to know, I forgive you. То я хочу, щоб ви знали, я пробачаю вам. You wouldn't do it, would you? Ви б такого не зробили, правда ж?
I wouldn't do it. Я би такого не зробив. If you do, Якщо ви таке робите, don't tell your friends. то своїм друзям про це не розповідайте. There was someone in the Bible who spoke to a bush. Був один такий чоловік в Біблії, який говорив з кущем. Yeah. So it is possible. Це можливо. But I recommend don't talk to bushes unless they speak to you first. Але я рекомендую вам не говорити до куща, поки він не заговорить до вас першим. You wouldn't do it, would you? Ви ж не будете цього робити. A bee only stings you because it's frightened. Бджола просто вкусила вас, тому що вона була налякана. A thorn bush only scratches you because you get too close. І цей терновий кущ також поцарапав вас, тому що ви підійшли занадто близько. It's not personal. Це не особисте. The bee would do the same if anyone frightened it. Бо бджола зробила би це з будь-ким іншим. The bush would do the same if anyone got too close. І цей кущ зробить те саме з тим, хто підійде до нього так близько. It's just their nature. Це просто їхня природа. Bees do what bees do. Бджоли роблять те, що бджоли роблять. Thorn bushes do what thorn bushes do. І терня робить те, що терня робить. They didn't intend to hurt you. Вони не мають наміру пошкодити вас. It's not personal. Це не особисте. I hope. It's not personal. Я сподіваюся, це не особисте. There's a story in England, I don't know if you know it. Maybe you don't have it in Ukraine. Історія в Англії, не знаю, чи у вас в Україні така є. It's a story about a frog and a scorpion. Це історія про жабу і скорпіона. It appears in some children's book anyway. Вона є в деяких дитячих книжечках. And the scorpion wants to cross a river, І скорпіон хотів перетнути річку, but he can't swim. але він не вмів плавати. So he sees a frog Він побачив жабу, and says to the frog, "Will you take me across the river?" і він запитав її, чи можеш ти допомогти мені The перепливти frog річку? says, "No, I won't." І жаба сказала, а-а. Well, why not? Said the scorpion. Він запитав, чому ні? Well, what if you were to sting me? А вона так каже, а що, якщо ти мене вкусиш? Then I would die. Тоді я помру. I'm not taking you across the river. Я не буду брати тебе, щоб переплисти річку. And the scorpion says to the frog, "I won't do it. І скорпіон сказав, то я цього не робитиму. If I sting you while we are crossing the river, Бо якщо я тебе вкушу посеред річки, you die. ти помреш, I can't swim. а я не вмію плавати. I will drown. Я потону. I won't do it." Я не буду цього робити. So the frog goes, "Okay, I'll take you." І жаба погодилась. Well, they're halfway across the river Вони були посеред річки, when the scorpion stings the frog. коли скорпіон вкусив жабу. And as the frog is dying of poison, І оскільки жаба помирала від отрути, he says to the scorpion, "Why did you do it?" вона запитала скорпіона, чому ти це зробив? And as the scorpion is drowning, І оскільки скорпіон тонув, the scorpion says, "I couldn't stop myself. It's my nature." він каже, я просто не міг нічого з собою вдіяти, такий я вже є. You know, scorpions do what scorpions do. Бо скорпіони роблять те, що роблять скорпіони. And people do what people do. І люди роблять те, що роблять люди. They write rules in their heart with their children. Коли вони діти, вони записують правила в своєму серці. Rules that must be obeyed. Правила, яким треба підкорятися. If they're not obeyed, the child or the adult feels fear. Бо коли вони не підкоряються їм, то діти або дорослі відчувають страх. Because the rules were written for the child's safety. Бо ці правила були записані для їхньої безпеки, To avoid pain. щоб уникнути болю. Never behave like this. Ніколи не поводься так. Always behave like that. Завжди поводься ось так. Never trust this person, whatever it is. Ніколи не довіряй цій особі, будь-що. Always do your best. Завжди викладайся на максимум. All sorts of rules are written, Багато правил. and we don't know them. Ми не знаємо їх. But when somebody challenges one of our rules, Але коли хтось кидає виклик нашим правилам, we feel fear. ми відчуваємо страх. My rule, never be late. Моє правило – ніколи не спізнюватися. Used to be my rule. Це було моїм правилом. I've got used to being late now. Тепер я спізнююся. But the first time it happened, Я звик до спізнення.
I was really afraid. Я дійсно боявся. There are still things that trigger a response in me. Still things. І зараз є досі багато речей, які викликають реакцію в мені. Because my heart is not yet completely healed. Бо моє серце ще не повністю зцілене. But one day it will be. Але одного дня так станеться. Hopefully before I go to heaven. А сподіваюсь до того, як я піду на небо. So, people have to obey the rules in their heart. Тож люди мають підкорятися правилам, які мають в своєму серці. It's not personal. Це не особисте. People only hurt you when they're afraid. Люди завдають вам болю тільки коли вони є наляканими. One expression of fear is anger. Один з способів виразити страх є злість, гнів. When people are afraid, they have a desire to control people and circumstances. Коли люди налякані, вони мають таке бажання контролювати інших людей і обставини. Anger is a tool people will use to try and do that. І гнів один з інструментів, яким люди користуються, щоб робити це. You can see it with almost any parent and child. Ви можете побачити це на стосунках майже будь-яких батьків і дітей. When the child is not doing what the parent wants them to do, Коли діти не роблять те, що батьки хотіли би, щоб вони робили, in a moment the parent can turn from loving to angry. Є такий момент, коли вони можуть перейти від любові до ненависті. Because they want the child to obey them. Бо вони хочуть, щоб діти їх слухалися. So they turn off their love and they turn on their anger. Тому вони вимикають свою любов і вмикають свій гнів. It works. І це працює. It's effective. І дуже ефективно. But the child writes another rule in their heart. Але тоді дитина записує інші правила у своєму It серці. stays with them their whole life. І керується ним все своє життя. This is a different perspective. Це зовсім інший спосіб погляду. Every person who hurt you, Кожна особа, яка завдала вам болю, every person who betrayed you, кожна особа, яка зрадила вас, or gossiped about you, або пліткувала про вас, or lied to you, або збрехала вам, or hurt you in any way, або завдала вам болю в будь-який спосіб. you can see them as a child that was once not loved. Ви можете побачити їх як дітей, яких колись не недолюбили. They have rules in their heart. Вони мають правила в своєму серці, You broke one of them, і одне з них ви порушили. and that's why they got afraid, І тому вони злякалися. and that's why they got angry. І тому вони гнівалися. But you didn't make them angry. Але не ви зробили, не змусили їх гніватися. It was the rule in their heart. Це було правило в їхньому серці. There's a story, a true story of a mother and child who go into a shop, Є така правдива історія про маму і дитину, які пішли в крамницю. and the mother says, that shop assistant made me so angry. І мама сказала, цей продавець так мене роззлостив. And the child says, you were angry before you went into the shop. І дитина каже, та ти взагалі була зла ще до того, як ми в магазин зайшли. And it's true. І це була правда. We take our heart with us wherever we go. Ми беремо наше серце всюди, куди ходимо. If our heart is full of anger, we will be angry. Серце повне гніву, то ми гніваємося. If it's full of fear, we will be afraid. Якщо воно повне страху, то ми є наляканими. If it's full of love, we will be loving. Якщо воно повне любові, ми будемо любити. Wherever we are, Де би ми не були, whoever we're with, з ким би ми не були, and if it's full of forgiveness, якщо воно повне прощення, we can be forgiving. ми можемо пробачати. Whatever our circumstances, Якими би не були наші обставини, whoever we're with, з ким би ми не були. because it's not coming from outside, it's coming from inside. Бо це не залежить від зовнішнього, але від внутрішнього. If you want to have a forgiving heart, Якщо б ви хотіли мати серце, яке вміє прощати, you need to value mercy more than justice. ви мусите цінувати милосердя більше, ніж справедливість. If you want to forgive all the time, Якщо ви хочете пробачати постійно, in your heart you have to want to offer mercy more than you want justice. в своєму серці ви мусите хотіти пропонувати милосердя більше, ніж справедливість. If you try doing it as an act of your will, Якщо ви просто будете
намагатися робити це як вияв своєї волі, you will fail. Вам не вдасться. You have to get the justice out of your heart and mercy in. Ви мусите вивести справедливість свого серця і заповнити його милосердям. And then forgiveness becomes natural. І тоді прощення стане для вас природнім. It's like either it's impossible or it's natural. Бо Either forgiveness is impossible, чи пробачення неможливе, or it's natural. або воно природнє. If it's your nature, Якщо це ваша природа, that's what you will do. ви будете це робити. So you don't need new circumstances. Тож вам не потрібні якісь нові обставини. You need a new heart Вам потрібне нове серце with different value in it. з іншими цінностями всередині. And that's what I'm going to talk about this morning. І це, власне, те, про що я хочу розмовляти сьогодні How to ввечері. get the justice out and mercy in. Як забрати це справедливість і наповнити милосердям. But first, I think we have two testimonies. Але спочатку у нас буде два свідчення. One. Перше. Celý môj život som odpustenie, vlastne nerozumela som tomu, čo je odpustenie. Все моє життя я ніяк не могла збагнути, що таке прощення. A aj keď som už bola obratená, kresťanka, že už som rozdala život Pánovi Ježišovi, І коли вже після мого навернення я віддала своє життя Ісусові, tak v sebe som mala niekde zapísané, že odpustiť znamená tváriť sa, že nič sa nestalo. то десь глибоко всередині я мала записано, що пробачити означає притворятися, ніби нічого не сталося. Že niekto mi urobil niečo, čo ma bolelo a ja som išla tým, že nevadí. Це ніби так, коли хтось вас скривдив, ви такі, та ні, все нормально. A raz počas jednej chvál, počas jednej modlitby, І одного разу під час прослави на одній молитві som zrazu mala, asi to bol taký môj prvý obraz v živote. Це був, певно, такий перший образ в моєму житті. A videla som, ako mi tak naskakujú písmenka. Ніби так появляються літери. A tie písmenka vyskladali spolu slovo odpustenie. І з цих літер склалося слово прощення. A ja som tak kláčala v tej miestnosti počas chvál. Я так була на колінах в цьому місці, де була прослава. A že odpustenie, že čo? І така типу, прощення, і що? Však ja sa na nikoho nehnevám. Я ж на нікого взагалі не злюся, не Môj гніваюсь. život je v poriadku. У мене все добре. A zrazu mi prišlo do srdca, že ja potrebujem odpustiť, že ja potrebujem odpustiť môjmu otcovi. І тоді до мене прийшла ця думка, що я мушу пробачити і мушу пробачити своєму батькові. A v tej chvíli som si uvedomila, že ja ale neviem, ako sa to robí. І саме в цей момент я зрозуміла, що я і гадки не маю, як це зробити. Čo znamená, že mu odpustím? Ako to je? Čo to znamená? Як це, власне, прощати? A vtedy som mala v sebe ďalší pocit a ten hovoril, to je potom neskôr som zistila, že naozaj Pán Boh tak hovorí. І тоді я мала таке інше відчуття, і потім вже зрозуміла, що так каже Бог. Povedz nahlas, že potrebuješ odpustiť, ale nevieš, ako sa to robí. І він просто сказав, що скажи це вголос, що я маю пробачити, але не знаю, як це зробити. A ja, že toto kresťanské prostredie mi už nerobí dobre asi. І я собі така думаю, ой, що це християнське середовище вже на мене кепсько впливає. Že toto už je veľa. Все вже. A prišlo to do môjho srdca asi 3-krát. І ця думка прийшла до мого серця аж тричі. A na 3-krát som si povedala, dobre. І на третій я вже погодилась. Zavrela som oči, Я закрила очі, nadýchla som sa вдихнула, видихнула. a povedala som, potrebujem odpustiť, ale neviem, ako sa to robí.
І так сказала, я мушу пробачити, але я не знаю, як то робити. A zrazu z pravej strany sa ozval mužský hlas. І зразу хтось справа, якийсь чоловік промовив. A ten sa spýtal otcovi. І він запитав батькові. A ja som bola úplne v šoku, že to asi funguje. І я собі така думаю, ого, там воно працює. A zrazu, ako som klačala na zemi, predo mnou prišiel muž, І так як я стояла на колінах, переді мною став чоловік. ktorého som nepoznala a on nepoznal mňa. Я не знала, який також не знав мене. A on mi neskôr povedal, že mu Pán Boh viackrát povedal, že ja budem potrebovať odpustiť otcovi. A že on má prísť za mnou. І він потім мені сказав, що Господь йому промовив, що я маю пробачити своєму батькові, і що він мусить до мене підійти. Ale nemal odvahu prísť. Але він не мав сміливості це зробити. A ten muž si klakol predo mňa І цей чоловік став на коліна переді мною. a povedal mi, že ja budem teraz tvoj otec. І він сказав мені, зараз я буду, наче твій батько, a prejdeš si odpustením, skúsiš mu odpustiť. і ти спробуєш спробувати йому пробачити. A zrazu ten muž začal rozprávať všetky veci, ktoré boli ťažké na mojom vzťahu s mojim otcom. І зразу цей чоловік почав перелічувати всі ті важкі моменти і речі, які були в наших стосунках з батьком. Viete, môj otec je skvelý muž. Знаєте, мій тато чудовий чоловік. Miluje ma veľmi a ja milujem jeho. Він мене дуже любить, а я люблю його. Ale môj otec mal naozaj obrovský problém s hnevom. Але мій батько насправді мав величезну проблему з гнівом. A keď sa hneval, tak veľa kričal. І коли він гнівався, то він сильно кричав. A bolo to veľmi ťažké pre nás doma. І для нас вдома це було дуже нелегко. A tak tento muž rozpráva všetky veci, ktoré ma kedy zranili vo vzťahu s otcom. І цей чоловік просто перелічує всі ці речі, які зранили мене в наших стосунках з татом. A ako poslednú vetu povedal toto. І як останнє речення він сказав це. Odpust mi prosím, ja som to nevedel urobiť inak. Він сказав мені, пробач мені, прошу, я не вмів поводитися по-іншому. A vtedy vo mne vyšiel všetok hnev sveta, ktorý som mala v sebe na ňo. І тоді весь гнів світу, який я мала всередині проти нього, вийшов з мене. Som sa zahnala a zakričala som, že mohol! Vedel si to urobiť inak. A udrela som ho. І я його тоді пальнула і сказала, ні, ти міг робити по-іншому. Ale v tej chvíli, v tom malom krátkom okamihu, kedy som to mohla dať von, Але в цей короткий момент, коли я могла випустити це назовні, som si uvedomila jednu jedinú vec. я зрозуміла одну єдину річ. Že môj otec to nemohol urobiť inak. Я зрозуміла, що мій батько не міг вчинити по-іншому. Pretože on to nedostal, on nevedel, ako to má urobiť inak. Бо він не отримав цього теж, він не знав, як має робити по-іншому. A vtedy moje srdce bolo schopné začať odpúšťať. І саме в цей момент моє серце вже могло пробачати. A ja som plakala, ten muž plakal tiež. І я ридала, і той чоловік ридав. A stále dokola som iba hovorila, odpúšťam ti, odpúšťam ti, І odpúšťam я ti. постійно повторювала, пробачаю тобі, пробачаю тобі, пробачаю тобі. A tak som sa dostala na dráhu odpustenia v mojom živote. І так я стала на цей шлях прощення в моєму житті. A naozaj vám môžem povedať, že to je každodenná vec. І можу вам сказати, що це щоденна праця. Ak chceme proste stať vo vzťahoch pravdivo a v láske, Якщо ми хочемо, щоб наші стосунки були в правді і в любові, tak musíme odpúšťať. Nie je iná cesta. іншого шляху, аніж прощення, не існує. A ja verím tomu, že dnes bude tiež ten deň, kedy vstúpite do toho, aby odpustenie bolo vašim takým každodenným životným štýlom. І я вірю, що сьогодні той день, коли ви можете розпочати те, що прощення стане вашим стилем життя. A niekedy to je veľmi náročné. І деколи це дуже важко. A niekedy to trvá veľmi dlho. А деколи це дуже довгий процес. A niekedy to veľmi bolí. І деколи це дуже болючий процес. Ale stojí to za tú slobodu. Але воно вартує тої свободи, яку дає.
Okej, także ja pochádzam